కీర్తనలు పాడుదాం అర్చనలు చేయగా ప్రభుని సన్నిధిని చేరుదాం పూజ వేళాయిగా భక్తి కీర్తనలు పాడుదాం అర్చనలు చేయగా పాడుదాం ప్రభుని పాటలే పూజలో వేడుదాం ప్రభుని ప్రేమతో భక్తితో పాడుదాం ప్రభుని పాటలే పూజలో వేడుదాం ప్రభుని ప్రేమతో భక్తితో. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ శుక్రవారం నాడు ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి చాలా సంతోషముతో మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. మనము తపస్కాలములో ఉన్నాం, ఉపవాస దినాలలో ఉన్నాం. ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసి మీకు ఈ రక్షణ సందేశాన్ని అందిస్తున్న కుటుంబాలు స్పాన్సర్డ్ బై వడ్రణ నాగరాజు అండ్ శోభారాణి. వారి ఉద్దేశం థాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ రిసీవ్డ్ అండ్ టు రిసీవ్ బ్లెస్సింగ్స్ ఇన్ ద వర్క్ ప్లేస్, గాడ్స్ విజ్డమ్, హెల్త్, గుడ్ స్టడీస్ ఫర్ ద కిడ్స్ Krishant and Manya, and also for the salvation in the family. రెండో కుటుంబం స్పాన్సర్డ్ బై సుందరి. వారి ఉద్దేశం ఫర్ గెటింగ్ ఎ వీసా టు తాతిరెడ్డి స్టైనీ అండ్ తేజ in Australia, and for the good health of them and for God's blessings upon the entire family. మూడో కుటుంబం గాతిరెడ్డి జయ. వారి ఉద్దేశం థాంక్స్గివింగ్ మాస్ and for God's blessings upon Gathiredi Sudhir Kumar and Rama on the occasion of the first wedding anniversary, and for the good marriage life and for the gift of children for them and for their bright future. Sudhir Kumar and Rama, మీ ఫస్ట్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ సందర్భంగా కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మీకోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. రాబోయే సంవత్సరాలలో మీరు దేవుని కృపావరాలతో సంతాన సౌభాగ్యం కలిగి మీరు సంతోషముతో జీవించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మీకోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. నాలుగో కుటుంబం స్పాన్సర్డ్ బై శ్రీ అండ్ శ్రీమతి బురుగు విజయ భాస్కర్ అండ్ ఆని Niharika. వారి ఉద్దేశం థాంక్స్గివింగ్ టు గాడ్ ఫర్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఫర్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 1 year ఫ్రమ్ ద డేంజరస్ clutches of pandemic coronavirus COVID-19, even during the lockdown on the government essential and rigorous duty times. For the good education, sound health and safety in the fear of God to the daughters Catherine Himabindu and Judith Ratna Sindhu. For the good health and peace and the safety to the elderly mother-in-law Srimati Mary Sushila and Srimati Sujata, and for a speedy recovery from the severe health problems to the infant child. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసిన ఈ 4 కుటుంబాలను వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాలను స్పెషల్లీ ఈ పరిశుద్ధ బలిలో మన జ్ఞాపకం ఉంచుకొని వారి కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. అలాగే ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన వారు for God's blessings and protection upon the family members offered by Gade Inna Reddy and Lucy Rani, for the departed soul of Boga Maria Karuna Kumar Mas offered by Boga Arugyam and family, for the departed soul of Allam Bala Mohan Reddy, may his sins be forgiven and may his soul rest in peace in God's mercy. Mass offered by the parents Allam Melchior Reddy and Paulinamma, for the speedy construction of the house by the builder without any obstacles. Mass offered by Majji Srinivas and Ranjini and family, for the good health, a bright future and the desires to be fulfilled in their family. Mass offered by Yeruba Fatima Mary and family,
Thanksgiving Mass for all the blessings received and to grow spiritually, and God's blessings to rebuild Sandeep's life. Mass offered by Gopu Thomas Reddy and Vijaya and family. Thanksgiving Mass offered by Dr. Shaurilu and Tanam Janardhan Reddy. Thanksgiving Mass offered by Parina and Yeruva Albin Reddy. For God's blessings and protection on Varsha and Varun, Mass offered by Prasanna Kumar. For God's blessings in shifting the house, Mass offered by Raparthi Rajeshwari. For the good health and business development, and for God's blessings upon all the family needs, Mass offered by Kottala Vijaya, Vimala and Soundarya. For all the departed souls and the souls in the purgatory to reach God, Mass offered by Kottala Vijaya, Vimala and Soundarya. Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon the family and for the good health and the gift of a child, Mass offered by Vivek John and Harika Sweta. Thanksgiving Mass offered by Praveen Kumar Pati, Silpa Gaurav and Pranav. For the departed souls of N.S. Raja Reddy, N. Shekhar Reddy and Kiran Mai, and for the good health and peace in the families of N. Shobharani, Manjula Rani and Jyoti, Mass offered by Nirmala Reddy. For the eternal peace of the departed soul of Vijaya Bharati, consolation and peace in the family, Mass offered by the members of the family. For the good health exams and the placement of G. Akhila, Mass offered by G. Nagamani. For the good health and to get rid of all the financial problems, Mass offered by G. Balaswamy. Thanksgiving Mass for the good health and the sanctioning visa to Nikhil Teja, and also for the good health and education in the UK, Mass offered by Manchula Kommareddy. For the good health and the healing of A. Bhagyamma, D. Anil, D. John Raju and M. Nakshatram, and for the protection from the COVID-19 and the peace in the hospital too. Dr. Ratna and Dr. Kamala, and to get good result in exam of A. Uday, Mass offered by A. Mary Ratnam. For God's blessings upon Ravindra Reddy to get settled in life, Mass offered by the mother. For the salvation and deliverance of a Pramod from all the bondages, Mass offered by Chinnamma and Maradi. For the repose of the soul of P. Innaya, P. Chinnamma and P. Jojaya, Mass offered by Y.J. Martin and family. Thanksgiving Mass offered by Francis Reddy and family. For the good health and speedy recovery of Kishore from Corona, Mass offered by the members of the family. For the eternal peace of the departed souls of Yeruva Arla Reddy and Josephine Amma, Mass offered by Yeruva Shaurilu. For the eternal peace of the departed souls of Popuri Nathaniel, Popuri Sujata, Popuri Lourdes Mary, Mass offered by the members of the family. Thanksgiving Mass for God's blessings upon Samarian Raj on his birthday, Mass offered by the members of the family. Samarian Raj, మీ బర్త్డే సందర్భంగా విష్ యూ వెరీ వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే. ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజలో మీకోసం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. థాంక్స్గివింగ్ మాస్ ఆఫర్డ్ బై రాయ్పూర్ రెడ్డి అండ్ జ్యోతి. Mass offered on the occasion of Gathi Reddy, Sudhir Kumar and Rama's wedding anniversary, and for God's blessings upon them, Mass offered by Sister Sudha Rani Simons. For the good health of Pregna and the family, and for the good job placement for Pregna, either in Amazon or Adobe, Mass offered by the members of the family. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదర, మీరు పెట్టించిన పరిశుద్ధ బలిపూజ ఉద్దేశ లక్ష్యాలన్నిటినీ ఈ పరిశుద్ధ బలిపీఠం మీద కానుకగా అర్పించి మనం ప్రార్థిస్తున్నాం. అలాగే మీరు వేలాది మంది ఎంతో విశ్వాసంతో భక్తితో ఎదురు చూస్తూ ఈ మాసంలో పాల్గొంటున్నారు. ఈ తపస్కాల 3వ రోజు మనం భక్తితో విశ్వాసముతో మీ అందరి విన్నపాలను ప్రార్థనలను ప్రభు సన్నిధిలో సమర్పించుకుంటూ 2 చేతులు జోడించి భక్తితో మనం ఈ బలిని అర్పించుకుందాం.
పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, రోమన్ క్యాథలిక్స్ చర్చిలో ఉపవాసము లేదా తపస్కాలానికి 3 స్తంభాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఉపవాసం, రెండవది ప్రార్థన, మూడవది దాన ధర్మ క్రియలు. నిన్నటి దినాన ఉపవాసం గురించి చక్కగా మనం ధ్యానించాం. ఈరోజు ఉపవాస దినాలలో మనం చేయబోతున్న ప్రార్థన ఎలా ఉండాలి అని ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. రేపు ఆదివారం మీరు వినబోతూ ఉన్నారు దాన ధర్మ క్రియలు, వర్క్స్ ఆఫ్ చారిటీ మనం ఎలా చేయాలి, దానివల్ల దేవుడు మనకిచ్చే వాగ్దానాలు, ఆశీర్వాదాలు ఏమి. ఈ 2021వ తపస్కాల మొదటి 4 రోజులు మనము ఈ 3 స్తంభాల మీదనే మన ధ్యాస, మన శ్రద్ధ, ధ్యాన వడకము లేదా ఈ యొక్క ధ్యానం మనము చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ 3 అంశాలను పిల్లరా రాబోయే 40 రోజులు మీరు మీ జీవితములో అనువర్తించండి. తప్పక మీరు తపస్కాలాన్ని దేవునికి ప్రీతికరమైన, ఆశీర్వాదకరమైన దినాలుగా దేవుడు మీకోసం మార్చేస్తారు. అందువలన ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మనము ప్రార్థనలో మనకు వచ్చినటువంటి లోటుపాటులు, కొరతలు, లోపాలు ప్రభు సన్నిధిలో మనం అర్పించుకుందాం. ఎక్కువగా క్రియల మీద, బాహ్యపరమైనటువంటి కార్యాల మీద మనస్సు మనం పెట్టి ఉంటే ప్రభువా మమ్మల్ని మన్నించమని ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో ఆ భగవంతుని కోరుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలపు చేతను, వాకు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేసితిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యకైన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరు మన అందరిపై దయ చూపి మన పాపములు, దోషములను, ప్రార్థనలో ఉన్న లోటుబాటులను కృపతో మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు నడిపించునగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. పావనాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. పావనాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. ప్రార్థించుదము. పరలోక భూలోక అధిపతి అయిన ఓ సర్వేశ్వర, మేము ప్రారంభించిన పశ్చాత్తాప క్రియలను తగిన రీతిగా నెరవేర్చి మీ కృపను ప్రసాదింపమని మేము ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. తద్వారా మేము ఆచరించు ఈ శారీరక ఉపవాస క్రియను దృఢ దీక్షతో పరిపూర్తి చేయి నిమిత్తము మీ శక్తిని మాకు ప్రసాదించండి. మీతోను పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును, మీ కుమారుడని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచు ఉన్నాము. ఆమేన్. మొదటి పఠనము యెషయా గ్రంథము 58వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 1వ వచనం నుండి 9వ వచనం వరకు. ప్రభువు ఇట్లు పలుకుచున్నాడు, నీవు బిగ్గరగా కేకలేడుము, బూర నూదినట్లుగా అరువుము. నా ప్రజలకు వారి పాపములు తెలియచేయుము. యాకోబు వంశంలో వారి తప్పిదములను ఎరిగింపుము. వారు ప్రతిరోజు నన్ను ఆరాధింతురు, నా మార్గములు ఎరగగోరుదురు. దేవుని ఆజ్ఞలను మీరక ధర్మబద్ధంగా వర్తించు జాతి వలె కనిపింపగోరుదురు. నేను తమకు ధర్మయుక్తమైన తీర్పులు వసగవలననిను తాము నన్ను పూజింపగోరుచున్నామని చెప్పుదురు. ప్రజలిట్లు అడుగుచున్నారు, ప్రభు మమ్ము గమనింపనచో మేము ఉపవాసము చేయనేలా, అతడు మమ్ము గుర్తింపనచో మేము ఒక ప్రొద్దుండనేలా.
ప్రభు ఇట్లు బదులు చెప్పుచున్నాడు, మీరు ఉపవాసం ఉండినప్పుడు మీ లాభమును మీరు చూచుకొనుచున్నారు, మీ పనివారిని పీడించుచున్నారు. మీరు ఉపవాసం ఉండినప్పుడు వివాదములు చేసి తగులాడు కొట్టుకునుచున్నారు. మీ కంఠధ్వని పరమన వినబడినట్లుగా మీరు ఈ రోజున ఉపవాసముందురు. మీరు ఉపవాసం ఉండినప్పుడు రెల్ల కాడవలి ఒంగుదురు, బూడె మీదను గోనె మీదనో పరుండుదురు. ఇట్టిది ఉపవాసం అనిపించుకొనునా, నాకు ప్రీతిని కలిగించునా? నేను ఇష్టపడు ఉపవాసం ఇది. మీరు అన్యాయపు బంధములను ఇప్పుడు, ఇతరులు మెడ మీదకెత్తిన కాడిని తొలగింపుడు, పీడితులను విడిపింపుడు, వారి నెట్టి బాధలకును గురి చేయుకుడు, మీ భోజనమును ఆకలిగొని వారికి వడ్డింపుడు, ఇల్లు వాకిలు లేని వారికి ఆశ్రయమిండు, బట్టలు లేని వారికి దుస్తులిండు, మీ బంధువులకు సహాయం నిరాకరింపకుడు. అప్పుడు నా కృప ప్రాతకాల సూర్యుని వలె మీపై ప్రకాశించును. మీ గాయములు త్వరగా మానును, మీ పుణ్యం మీకు ముందుగా నడుచును. నా సాన్నిధ్యం మీ వెనువెంటే వచ్చును. మీరు ప్రార్థించినప్పుడు నేను మీ వేడుకోలను ఆలింతును. మీరు మొరపెట్టినప్పుడు నేను మీకు ప్రత్యుత్తమిత్తును. మీరు ఇతరులను పీడింపుకుడు, అవమానింపుకుడు, దుష్ట వాక్కులు పలుకుకుడు. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ఎక్కడికి పోయదను యేసయ్యా, నిత్య జీవపు మాటలు గల యేసయ్యా, బంగారు తండ్రి నా యేసయ్యా. ఎక్కడికి పోయదను యేసయ్యా, నిత్య జీవపు మాటలు గల యేసయ్యా, బంగారు తండ్రి నా యేసయ్యా. నీవే సర్వస్వం, నీవే నా సకలం, నీవే సర్వస్వం, నీవే నా సకలం, నీతోనే ఉందును యేసయ్యా, నిన్నే ప్రేమింతును యేసయ్యా, నిన్నే ప్రేమింతును యేసయ్యా. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ అందురుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 5 నుంచి 6 వరకు. కపట భక్తుల వరే మీరు ప్రార్థన చెయ్యవలదు. ప్రార్థనా మందిరములలో వీధుల మలుపులలో నిలవబడి జనులు చూచుటకై ప్రార్థన చేయుట వారికి ప్రీతి. వారికి తగిన ఫలము లభించినని మీతో వక్కాణించుచూ ఉన్నాను. ప్రార్థన చేయనప్పుడు మీరు మీ గదిలో ప్రవేశించి తలుపులు మూసుకొని అదృశ్యుడై ఉన్న మీ తండ్రిని ప్రార్థింపుము. అట్లయినా రహస్య కార్యములెల్ల గుర్తించు మీ పిత నీకు తగిన బహుమానము ఒసగును. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియబడ్లారా, చాలా ముఖ్యమైన ఒక దేవుని సందేశాన్ని మనం ఆలకిస్తూ ఉన్నాం ఈ శుక్రవారం నాడు. అందువలన ఒక నిమిషం శిరములు వంచి మనం ప్రభు సన్నిధిలో తగ్గించుకొని ఆత్మ నడిపింపు కోసం ప్రార్థించుకుందాం. పరిశుద్ధాత్మదేవ, వినయముతో వినమ్రతతో నీ ముందు శిరములు వంచి ప్రార్థిస్తున్న బిడ్డలపైన నీ చల్లని చూపును ఉంచి నీ ఆత్మ జ్ఞానముతో వీరిని అభిషేకించండి ప్రభువా. మేము ఈ తపస్కాల దినాలలో ఎక్కువ వాక్యాన్ని విని ఎక్కువగా వాక్యం చదివి ఆ వాక్యములోను నీ ఆత్మలోను బలపడుదుమగాక. ఆమేన్. ఈ తపస్ దినాలలో ఉపవాసము, ప్రార్థన, దాన ధర్మ క్రియలు చేసి
నీ అభిషేకం కోసం, ప్రసన్నత కోసం ఎదురు చూస్తున్న బిడ్డల ఆత్మదాహము తీర్చమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభువా, ఇక్కడ నేను బోధిస్తున్న బోధ వాక్యము నీ మహిమ కోసమై మరుగు చెరుగునగాక అని ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభువైన దేవా, ఆత్మజ్ఞానముకు అనుగ్రహించండి. వింటున్న బిడ్డల హృదయాన్ని తెరవండి. ప్రభువా, ఈ వాక్కు వారి హృదయములో సారవంతమైన నేలలో నాటబడే విత్తనములాగా మారునగాక. ఈ వాక్కు వలన వారు బలపడి నీకు సాక్షిగా ప్రార్థన వీరులుగా మారునగాక. ఆమేన్. సకల దూతలారా, పునీతులారా, మా కొరకే విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయండి. అమ్మా, నిరంతరం మా కొరకే ప్రార్థించండి. దేవవర ప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలముకు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ, సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయమునందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియబిడ్డలారా, మనము తపస్కాల మొదటి వారములో ఉన్నాం. నిన్నటి దినాన ఉపవాసము ఎలా ఉండాలి అని రకరకాల అంశాలను మనం ధ్యానించుకున్నాం. ఈరోజు ప్రార్థన ఎలా ఉండాలి, దానికి తగిన ఉదాహరణ ఏమిటి అని ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. రేపటి దినాన దాన ధర్మ క్రియలు ఎలా చేయాలి, దాని వలన ఒక వ్యక్తికి దేవుడిచ్చే వాగ్దానాలు ఏమిటి, ఈ 3 అంశాలను మనం ఈ మొదటి వారములో ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. అందువలన ఒకవేళ మీరు నిన్న నేను చెప్పే వాక్యం మీరు మిస్ అయి ఉంటే, మీరు తప్పక ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్విడి అనే యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీకు ఆ టోక్ ఉంది. ఉపవాసము సంబంధమైన ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మీరు వినండి. ఈరోజు ప్రార్థన, రేపు మీరు కంపల్సరీ చూడండి దాన ధర్మ క్రియలు ఎలా చేయాలి, దాని విధానం ఏమిటి. ఎందుకు ఈ మొదటి వారంలో ఈ 3 అంశాలు నేను మీతో పంచుకుంటున్నానంటే, ఈ 3 ప్రియులారా ఉపవాస లేదా తపస్కాల 3 స్తంభాలు. అనగా ఈ 40 రోజుల తపస్కాల దినాలను 3 స్తంభాలపై మనము కట్టి మనము ముందుకు నడిపిస్తున్నామన్నమాట. ఉపవాసం, ప్రార్థన, దాన ధర్మ క్రియలు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ప్రార్థన అనేటువంటి టాపిక్ మీరు ఎన్నో సార్లు విని ఉండవచ్చు. అందువలన నేను ప్రార్థన అంటే ఏంటి, అది ఎలా చెయ్యాలి, ఎటువంటి కార్యాలు నేను ఏది చెప్పట్లేదు. ఎందుకంటే మీరు, నేను, మనం అందరం రోజు ప్రే చేస్తూ ఉంటున్నాం. కానీ ఈ రోజు బిడ్డలారా, పరిశుద్ధ గ్రంథములో అనేక మంది చేసిన ప్రార్థనలు, ప్రార్థనల విధానం బైబిల్లో ఉన్నాయి. అందులో నాకు నచ్చిన ఒక ప్రార్థన, దీనికంటే మంచి ఒక ఉదాహరణ వేరే బైబిల్లో లేదు. ఇది ఏ వ్యక్తి అయినా, ఏ కుటుంబమైనా, ఏ విచారణ పారిష్ అయినా, రాష్ట్రమైనా, దేశమైనా ఈ ఉదాహరణాన్ని చక్కగా అనువర్తించవచ్చు. ఎందుకంటే మనిషి ఊహానికి అందని దేవుని ప్రత్యేకమైనటువంటి హస్తం ఈ ప్రార్థనలో ఆ రాజు, ఆ దేశ ప్రజలు చవిచూచి తెలుసుకున్నారు. అందుకే నేను దీన్ని ఒక ఉదాహరణగా తీసుకుంటున్నాను. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అది ఏంటంటే, నేను ఒక చిన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ హిస్టరీ మీకు చెప్తా. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, యూదా, యెరూషలేము ఈ 2 ప్రాంతాలని పరిపాలించినటువంటి యెహోషాఫాత్ అనే ఒక రాజు ఉన్నాడు. ఆయన
దేవుని పట్ల భయభక్తి కలవాడు, ప్రజలని నీతి న్యాయం ప్రకారం నడిపించేవాడు, దేవుని యొక్క సందేశాన్ని, ప్రవక్తల ప్రబోధనాన్ని ప్రజలకు నేర్పించటానికి, ధర్మశాస్త్ర గ్రంథం నేర్పించటానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి చర్యలు తీసుకున్నవాడే. దేవుని సన్నిధిలో ప్రీతికరమైన, స్వీకార్యమైన ఒక మంచి ఉత్తముడైనటువంటి ఒక మహారాజుగా యెహోషాఫాతు ఈ 2 ప్రాంతాలని పరిపాలిస్తూ నడిపించు వచ్చినటువంటి ఒక కాలం. ఈ రాజ్యానికి, ఈ రాజుకు విరుద్ధంగా 3 పెద్ద పెద్ద దేశాలు, 3 కింగ్డమ్స్ అని అనుకోవచ్చు. ప్రియమిత్రులారా, మోవాబీయులు, అమోనీయులు, మెయూనీయులు, ఈ 3 దేశాల అధిపతులు, మహారాజులు సైన్యముతో కలిసి దండెత్తి వారు ఏదోము నుండి ఈ యెహోషాఫాతుని అనగా యెరూషలేముని అలాగే యూదాను ఆక్రమించటానికి ఒక పెద్ద సైన్య బలముతో వారు వస్తూ ఉన్నారు. సాధారణంగా యుద్ధం ప్రారంభించే ముందు ఒక దూతను పంపించి యుద్ధ సందేశాన్ని పంపిస్తారు. ఇదిగో మేము యుద్ధం చేయడానికి వస్తూ ఉన్నాం, సిద్ధంగా ఉండు. అలా దూత వచ్చి ఈ సందేశాన్ని అందిస్తూ ఉన్నాడు. ఇది యాక్చువల్లీ బిడ్డలారా దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్. అప్పుడు ఒక నిమిషం మనసులో ఆలోచించుకోండి. ఒక భయంకరమైన బలాఢ్యుడైనటువంటి ఒక సైన్యం 3 రాజుల నాయకత్వములో దండెత్తి వస్తుంది. ఇక్కడ ఒక చిన్న రాజు, అంత బలమైన సైన్యము లేదు, అంత శక్తి లేనటువంటి, దేవునిపై మాత్రం ఆధారపడి జీవించినటువంటి ఒక మహారాజు. నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ మాట విని ఆయన చాలా చాలా భయపడ్డాడు, ఉనికి పడ్డాడు. ఎందుకంటే ఏ ఒక్క రాజు కూడా శత్రు చేత ఓడిపోవాలని ఎవరూ కోరుకోరు. ఎందుకంటే రాజ్యత్వం అనేది వంశ పరంపరగా కొనసాగించబడుతున్నటువంటి ఒక ప్రివిలేజ్, ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక అధికారం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ ఒక పరిస్థితిలో దేవునిపై ఆధారపడిన ఈ మనిషి చేసిన పని ఏంటంటే, ఆయన తన స్నేహితుల రాజుల దగ్గరికి దూతను పంపలేదు, నాకెవరు సహాయం చేస్తారనే బలాఢ్యులైనటువంటి ఇతర రాజులు సహాయం అడగలేదు. ఆయన తన సైన్యం బలం మీద కూడా ఆధారపడలేదు. ఆయన ఆధారం కేవలం దేవుడే. ఎందుకంటే ఆ దేవుని నామం పేరిటనే ఆయన రాజ్యాన్ని పరిపాలించాడు, ప్రజల్ని పరిపాలించాడు, నడిపించాడు, ఆయనకు సాక్షిగా నిలబడ్డాడు. దేవుడు తప్ప ఇంకా వేరే ఆధారం ఆయనకి లేదు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, ఈ మనిషి చేస్తున్న పని నాకు చాలా నచ్చింది. ఎందుకంటే ఆయన మొదటిగా చేశాడంటే బాకా ఊది కాహళ ధ్వనితో ఆయన యూదా నివాసులను, యెరూషలేం నివాసులను యెరూషలేం దేవాలయం ముందు ఆయన అందరినీ ప్రోగు చేశారు. అంటే 2 ప్రదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా దేవాలయం ముందు, దేవుని సన్నిధి ముందు గ్యాదర్ అయి గుమిగూడి ఆయన ప్రభు సన్నిధిలో ఉపవాస ప్రార్థన ఘోషణ చేశాడు. ప్రియబిడ్డలారా గమనించండి, వాక్యం పలుకుతుంది. ప్రియబిడ్డలారా, నాయకులు లేక ప్రజలు నశించిపోతూ ఉన్నారని,
అనగా దేవుని వైపు ప్రజలను నడిపించే నాయకులు కావాలి. ఆ జ్ఞానం, ఆ బుద్ధి, ఆ దైవభక్తి ప్రియబిడ్డలారా నాయకులకు ఉంటేనే ఏ ప్రాబ్లం అయినా, ఏ ప్రమాదమైనా, ఏ సమస్యలు వచ్చినా సరైనటువంటి కరెక్ట్ మార్గములో వారు ప్రజలని నడిపించగలుగుతారు. ఇది రాజ్యము, దేశ సంబంధమైన విషయం కాదు బిడ్డలారా. ఈ వాక్యం అంటున్న మీ కుటుంబ జీవితములో కూడా, వ్యక్తిగత జీవితములో కూడా ఇది ఎంతో ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. ఎందుకంటే కుటుంబాన్ని కలిపి, బిడ్డలని కలిపి, ప్రజలని కలిపి దేవుని దగ్గరికి నడిపించే బాధ్యత భార్యకి, భర్తకి, అమ్మకి, నాన్నకి, ఇంటి యజమానికి, ఇంటి యజమానురాలకి దేవుడిచ్చి ఉన్నాడు. అందువల్ల ఈ యెహోషాఫాత్ అనేటువంటి రాజు సకల కుటుంబాలకి ఒక ప్రతినిధిగా ఉన్నాడు. మీ ఇంటికి ప్రతినిధిగా ఉన్నాడు. యథా రాజా తదా ప్రజ ఆయనకు మంచి తెలుగు సామెత ఉంది కదా. అలాగే ప్రియబిడ్డలారా, నీవు నీ ఇంటికి పెద్ద. నీపై ఆధారపడుతున్న బిడ్డలు నీవు నడిపించే మార్గములో నడుస్తారు. మీ నాయకత్వం వెనక నిలబడతారు. అందువలన ఈ నడిపింపు చాలా ముఖ్యం. అందుకే నేను యెహోషాఫాతు రాజుని అభినందిస్తూ ఉన్న బిడ్డలారా, ఈ తపస్కాలములో ఈ 40 రోజుల ఉపవాస దీక్ష మనం చేస్తూ ఉండగా ప్రియబిడ్డలారా, మనము స్పెషల్లీ మీరు కుటుంబ సభ్యులుగా చేయవలసినటువంటి ఒక మంచి ఉపవాస ప్రార్థన విధానం ఇదే. చాలా కుటుంబాల ప్రాబ్లం ఏం తెలుసా? ఇండివిజువల్గా వీడిగా అందరూ ప్రే చేస్తారు. ఎవరు వాళ్ళ రూములో, ఎవరు వాళ్ళ గదిలో కూర్చొని వీడిగా మంచం నుంచి లేచినప్పుడు కానీ, రాత్రి మంచంకి పడుకున్నప్పుడు కానీ, తర్వాత కానీ, ఆఫీసులో కానీ వీడిగా ప్రే చేస్తారు స్వామి అని అందరూ అంటారు. కానీ కుటుంబములో ప్రియబిడ్డలారా, ఎలాంటి ప్రార్థన వాతావరణం, ఎలాంటి ప్రార్థన బలం కావాలంటే ప్రభు పలికినట్లు, ఎక్కడ ఇద్దరు లేక ముగ్గురు నా నామములో గుమిగూడుదురో వారి మధ్య నేనే ఉంటాను అని ప్రభు పలికాడంటే ఆ ఇద్దరు ముగ్గురు వేరే ఎవరో కాదు, తల్లిదండ్రులే, అమ్మ నాన్నలే, కుటుంబమే, కుటుంబ సభ్యులే. ప్రియబిడ్డలారా, వీడిగా ప్రార్థన చేసుకోవటం మీ సొంత ఇష్టం, మీరు ఎప్పుడైనా చేసుకోండి. కానీ నేను ఈరోజు ఈ ఛానల్ ద్వారా మీకు చెప్పాలనుకున్న ఒక ముఖ్యమైన సందేశం ఏంటంటే, 24 గంటలు ఉన్నాయి. ఈ 24 గంటలలో కనీసం 1 గంట సేపైనా ఒక ఇంట్లో ఉన్న కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి మీ ఇంటిలో ప్రార్థన చేయటానికి మీరు టైం కేటాయించండి. కుటుంబానికి బలమదే, సంసార జీవితానికి బలమదే. ఎందుకంటే అనేక కుటుంబాలలో ఈ కలిసి ప్రే చేసే కుటుంబ ప్రార్థన వాతావరణం లేదు. కాబట్టి పట్లారా, ఒకే కప్పు కింద కుటుంబ సభ్యులు, రక్త సంబంధికులు, తోడ్పుట్టిన వాళ్ళు కలిసి ఉన్నా కలిసి ప్రార్థన చేయకపోతే అక్కడ ఐక్యత ఉండదు, యూనిటీ ఉండదు, ప్రేమ ఉండదు, మన్నింపు ఉండదు, ఒకళ్ళొకళ్ళతో సహకారం ఉండదు. అక్కడ సైతాను ప్రవేశించి ప్రియులరా కుటుంబాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయటానికి, కుటుంబాన్ని విడదీయటానికి, ఐక్యత లేకుండా చేయటానికి తప్పకుండా సైతాను అలాంటి కుటుంబాలలో పనిచేస్తాడు. అందువలన ప్రార్థన అంటే మీరేదో ఒంటరిగా వీడిగా అక్కడక్కడ కూర్చొని నేను ప్రే చేస్తున్నాను, నేను వాక్యం చదువుతున్నాను, నేను చెప్తున్నాను బిడ్డలారా, అది కాదు ముఖ్యం. మీరు చేసుకోండి, కానీ కుటుంబ సభ్యులుగా కలిసి నిలబడటం ఈ యెహోషాఫాతు మనకు నేర్పిస్తున్నటువంటి చాలా ముఖ్యమైన శ్రేష్టమైన ఒక అంశం బిడ్డలారా. మీ దగ్గర బైబిల్ని మీరు తీసుకోండి ప్రియులారా. రాజుల 2వ దినచర్యలో 20వ అధ్యాయములో
ఈ ఒక సంఘటన ఉంటుంది. ఇది నేను మీకు చెప్పాలనుకున్నటువంటి మొదటి అంశం. రెండవదిగా బిడ్డలారా, ప్రతి సంవత్సరం మీరు వాగ్దానాలు తీసుకుంటారు. ఈ సంవత్సరం కరోనా వలన, కోవిడ్-19 వలన మీరు ఎక్కువ మంది చర్చికి వెళ్ళలేదు, మీకు వాగ్దానాలు రాలేదేమో. కానీ ఎంతో మంది మా సెంటర్కి వచ్చి వాగ్దానాలు తీసుకున్నారు. మేము కూడా వారికి ఇచ్చాం. ఒకవేళ ఈ సంవత్సరం మీకు వాగ్దానాలు రాకపోతే, పోయిన సంవత్సరం కానీ అంతకు ముందు సంవత్సరంలో కానీ దేవుడు మీకు ఇచ్చే వాగ్దానాలు మీ చేత ఉండవచ్చు. లేదా మీరు వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు మీకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు ఉండవచ్చు. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ వాగ్దానాలు కేవలం తీసుకుని మనం బైబిల్లో ప్రార్థనా బుక్కులో పెట్టి మర్చిపోవటానికి కాదు. వాగ్దానాలు ఎందుకు ఇస్తున్నారంటే, వాగ్దానాల ద్వారానే దేవుడు మనుషులను దీవిస్తారు. వాగ్దానాల ద్వారా దేవుడు తన ప్రణాళికలు ఒక్కొక్కరి జీవితములో పూర్తి చేస్తాడు. వాగ్దానాల ద్వారానే అబ్రహాము మొదలుకొని ఈరోజు వరకు దేవుడు తన బిడ్డలని నడిపించేది. వాగ్దానాలు అబద్ధాలు కాదు. నిజంగా విశ్వాసముతోనూ ప్రార్థనతోనూ వివేచన బుద్ధితోనూ మనం తీసుకున్న వాగ్దానాలు బిడ్డలారా, అది సరిగా నెరవేరవలసిన సమయంలో దేవుడు పూర్తిగా నెరవేరుస్తాడు. ఆమేనండి. ఆమేన్. 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 ఈ విశ్వాసం, వాగ్దానాలు నెరవేరుతాయి. దేవుడు వాగ్దానాలు ఇచ్చి అబద్ధాలాడేవాడు కాదు. అది తప్పకుండా జరిగి తీరుతూ ఉంది అని అది క్లెయిమ్ చేసుకుంటూ ప్రార్థన చేస్తున్న వ్యక్తి చెయ్యాలి అని యెహోషాఫాతు మనకు నేర్పిస్తున్నటువంటి రెండవ అంశం. ఈయన ఏం చేశాడు? ఈయన ఏం చేశాడంటే ప్రియబిడ్డలారా, నాకు చాలా నచ్చింది. ఎందుకు ఈ ప్రార్థన తెలుసా? యెరూషలేం దేవాలయము కట్టించి ఆ దేవాలయ ప్రతిష్ఠ దినములో మహారాజా అయినటువంటి సొలొమోను చేసిన ఒక ప్రార్థన ఉంది. ఏ ప్రార్థన అయితే దేవాలయ ప్రతిష్ఠ రోజు సొలొమోను దేవుని అడిగారో, ప్రజల కోసం ఆయన కోరుకున్నాడో, ప్రియబిడ్డలారా, ఈ వాగ్దానం దేవుడిచ్చినటువంటి ఈ ప్రార్థన యెహోషాఫాతు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా అదే ఆయన మళ్ళా క్లెయిమ్ చేస్తూ ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు. ఇదే నాకున్నటువంటి ఆశ్చర్యం. ప్రియబిడ్డలారా, సొలొమోను ఏది అడిగాడు దేవుణ్ణి? దేవాలయ ప్రతిష్ఠ దినము. ఒకసారి విందామా? రాజుల మొదటి గ్రంథం 8వ అధ్యాయం తీసుకుంటామా? అక్కడ 33, 34 2 వచనాలలో సొలొమోను కొత్తగా దేవునికి సమర్పించబడినటువంటి ఆ దేవాలయములో వేలాది పశువులను, పొట్టేళ్లను, జంతువులను వధించి దహన బలి అర్పించి ఈ దేవాలయము దేవుని నివాస స్థలంగా ప్రజలకి కేటాయించి ఆయన చేసినటువంటి ప్రార్థన. రాజుల మొదటి గ్రంథం 8వ అధ్యాయము 33, 34 2 వచనాలు విందామా? నీ ప్రజలైన ఇజ్రాయేలీలు పాపం చేసినందున తమ శత్రువుల చేత ఓడిపోయి మరలా నీ శరణజొచ్చి ఈ దేవాలయమున నిన్ను స్తుతించి క్షమాపణ అడుగుకొనొచ్చో స్వర్గము నుండి నీవు వారి వేడుకలను ఆలింపుము, వారి తప్పిదమును మన్నింపుము. నీవు వారి పూర్వులకిచ్చిన ఈ గడ్డకు వారిని మరలా చేర్పుము. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 సొలొమోను చేసిన ప్రార్థన ఇది. ప్రభువా, మీ ప్రజలు తప్పు చేసి, మీ ప్రజలు పాపం చేసి, ఒకవేళ మీ సన్నిధి నుండి, మీ దీవెన నుండి వారు దూరమై వెళ్ళిపోయి ఉంటే, నీ ప్రసన్నత వారు పోగొట్టి ఉంటే, వారు కన్నీటితోనూ బాధతోనూ పాపాలు ఒప్పుకొని మీ సన్నిధికి వచ్చి వారు మరలా ప్రార్థించినప్పుడు నీవు పూర్వీకులకు ఇచ్చిన వాగ్దాన ప్రకారము వారి పాపములు మన్నించి వారిని దీవించి వారిని మీ కడకి చేర్చి వారిని దీవించుము,
నీవు వారి ప్రార్థన ఈ స్థలము నుండి ఆలకింపుము అని సొలొమోను చేసిన ఒక ప్రార్థన ఉంది. ఏ ప్రార్థన అయితే దేవాలయ ప్రతిష్ఠ దినమున సొలొమోను చేశాడో, దేవునికి అర్పించాడో, ప్రియులారా, ఆ ప్రార్థన జ్ఞాపకం ఉంచుకొని యెహోషాఫాతు ప్రభు సన్నిధిలో అదే మాటలు చెప్పి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. ఇదే నాకు ఆశ్చర్యం. తీసుకుంటాం అప్పట్లారా, రాజుల 2వ దినచర్య 20వ అధ్యాయంలో 8, 9, 2 వచనం మనం తీసుకుంటాం. రాజుల 2వ దినచర్య ప్రియులారా 20వ అధ్యాయము 8, 9 వచనాలలో సొలొమోను రాజు దేవాలయంలో ప్రార్థించిన అదే ప్రార్థన, అదే విన్నపం, అదే వాగ్దానం ఇదిగో యెహోషాఫాతు కూడా ఆ దేవాలయంలోని అదే మాట చెప్పి ప్రార్థిస్తున్నాడు. దేవుడు ఆ ప్రార్థన వింటూ ఉన్నాడు. ఎంత ఆశ్చర్యం చూడు. వాక్యం విందామా? నీ ప్రజలిచ్చుట వసించి నిన్ను కొలుచుటకు గాను ఒక గుడిని కట్టిరి. ఏదైనా యుద్ధము, శిక్ష, అంటురోగము, కరువు సంభవించనేని ఈ దేవాలయమునకు వచ్చి ఇందు వసించి నిన్ను శరణ వేడవచ్చునని ఈ జనులకు తెలియను. వారు తమ గోడను నీకు వినిపించుకొనగా నీవు వారి మొర ఆలించి వారిని ఆదుకుందువు. ప్రియబిడ్డలారా, యుద్ధము గాని, కలహము గాని, ఇబ్బందులు గాని, కష్టాలు గాని, ఇటువంటి ఏమైనా ఒక ఇబ్బందులో మీ ప్రజలు ఉన్నప్పుడు వారు వచ్చి ఈ ఆలయములో నీ కడకు వచ్చి నిన్ను ప్రార్థించినప్పుడు నీవు పరలోకము నుండి వారి ప్రార్థన విని వారిని దీవించి సంరక్షించే దేవుడవయ్యా అని యూదా ప్రజలతోనూ యెరూషలేము నివాసులతోనూ కలిసి నిలబడి రాజువైన యెహోషాఫాతు చేస్తున్న ప్రార్థన. అనగా దేవాలయం కట్టినప్పుడు సొలొమోను మహారాజుగా ప్రజలందరికీ ప్రతినిధిగా నిలబడి ఆయన చేశాడు. ఇక్కడ ఇదిగో యెహోషాఫాతు యూదా నివాసులకి, యెరూషలేము నివాసులకి ప్రతినిధిగా నిలబడి దేవాలయ ప్రాంగణములో వారందరూ గుమిగూడి చేసినటువంటి ప్రార్థన. ప్రియబిడ్డలారా, వాగ్దానాలు మర్చిపోవద్దు. దేవుడిచ్చినటువంటి మాటలు మర్చిపోవద్దు. నడిచి వచ్చిన దారిని మర్చిపోవద్దు. ఇప్పుడు గమనించండి, ప్రార్థనలు మీరందరూ చేస్తారు. ప్రియబిడ్డలారా, 80-85% మంది చేసిన ప్రార్థన ఏంటంటే, నాకు ఈ రోజు ఏం కావాలో, రేపేం కావాలో, ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి నా వాంట్స్ అండ్ నీడ్స్, నా అవసరాలు, నా కోరికలు, నాకేది కావాలో, ఏది జరగాలో దానికోసమే ఎక్కువగా మనుషులు చేసే ప్రార్థన. ప్రియులారా, అన్ని విన్నపాల ప్రార్థనలే. ఎక్కువగా శాతం మంది విన్నపాల ప్రార్థనలే చేస్తారు. విన్నపాల ప్రార్థన తప్పు అని బెన్నిఫర్ చెప్పట్లేదండి. కానీ ప్రార్థన చేసే ఒక విధానం, ఒక మంచి ఒక మార్గం యెహోషాఫాతు మనకు చూపిస్తూ ఉన్నాడు. అందువల్ల ప్రియబిడ్డలారా, మీరు వ్యక్తిగతంగా కానీ కుటుంబ సభ్యులు కానీ ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడిచ్చిన వాగ్దానాలు, ఆయన దీవెనల కోశాకారము ప్రియబిడ్డలారా మన కోసం తెరవబడటానికి ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దానాలను గుర్తించుకుంటూ మనం క్లెయిమ్ చేస్తే తప్పకుండా దేవుడు అది మీపై కృమ్మరిస్తాడు. ఆమేన్. మీ యొక్క ప్రార్థనలకి వెంటనే జవాబు దొరకును. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 చూడండి ఎంత మంచి కార్యము. మొదటి అంశం, రెండో అంశం మనం విన్నాం. బడిబడ్లారా, మూడవదిగా ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, ఆయన ఏం చేస్తూ ఉన్నాడంటే దేవుని సహాయము ఆయన కోరుకుంటున్నాడు. దేవుని సహాయం కోరుకోవటం అంటే ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అక్కడ మేము నిస్సహాయ అవస్థలో ఉన్నాము. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే, మనము చేస్తున్న ప్రార్థనలో నా బుద్ధి, నా జ్ఞానం, నా తెలివితేటలు, నాకున్నటువంటి పలుకుపడులు, ఏదైతే నా చేతిలో ఉన్నాయి, ఏదైతే నాకుంది, నేను కలిగి ఉన్నాను అనేటువంటి కొన్ని ఆలోచనలు, కొన్ని కాన్ఫిడెన్స్, ధైర్యం
మనలోనే ఉండిపోతున్నాయి. ఇది ప్రియులారా చాలా మంది చేస్తున్న ప్రార్థన. ప్రియులారా, కాన్ఫిడెన్స్ మనకు కావాలి, ధైర్యం మనకు కావాలి, మనకు ఒక రైచియస్ ఫీలింగ్ మనకు ఉండాలి. దిస్ ఇస్ వెరీ గుడ్, మంచిది. కానీ అది దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు వద్దు. హలో, ఈ మాట వినండి. ధైర్యం కావాలి, కాన్ఫిడెన్స్ కావాలి, నమ్మకం ఉండాలి. మనకు కలిగి ఉన్నటువంటి వాటి మీద మనకి ఒక ధైర్యం కలగాలి. వెరీ గుడ్, అది బయట. దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు, నీవు ప్రార్థన కోసం దేవుని ఎదుట మోకరించినప్పుడు బిడ్డలారా, మనకి ఏ ధైర్యం కానీ ఏ కాన్ఫిడెన్స్ కానీ ఏదైతే కలిగి ఉన్నామో అదన్నీ బయట పెట్టండి. ప్రార్థనకున్న బేసిక్ మనస్తత్వం ఏంటంటే, ప్రభువా కేవలం నీ ఒక్కడవే నా దేవుడు, నీవు సహాయం చేయకపోతే మేము ఏమి చేయలేము, మేము నిస్సహాయ అవస్థలో ఉన్నాం ప్రభువా అని కంప్లీట్లీ పూర్తిగా ఆ దేవునిపై ఆధారపడే ఒక మనస్సు, అదే వినయం, అదే వినమ్రత, అదే తగ్గించుకోవటం, మన నిస్సహాయ పరిస్థితిని అంగీకరించటం. ప్రియులారా, ఇది చాలా అవసరం. మనం తీసుకుంటాము ఇదే అధ్యాయంలో రాజు 2వ దినచర్య 20వ అధ్యాయం చదువుతాం బిడ్డలారా. 4వ వచనములో ఈ నిస్సహాయ అవస్థ యెహోషాఫాత్ ప్రభు సన్నిధిలో అంగీకరిస్తూ ఆయన ప్రార్థిస్తున్నాడు. విందామా? రాష్ట్రములోని ప్రతి పట్టణము నుండి వచ్చిన ప్రజలెల్లరూ యెరూషలేమును ప్రోగై ప్రభువుని సలహా అడిగిరి. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, వీరందరూ వచ్చి ప్రభుపై ఆధారపడి ఆయన సలహా అడిగి ఆయన మాట ప్రకారం నడవటానికి వారు సిద్ధపడుతున్నారు. ఇది బిడ్డలారా 3వ అంశం. 4వదిగా, ప్రార్థనలో విన్నపాల ప్రార్థనలు అన్ని మనం ప్రభువుకు చెల్లించే ముందు ప్రియబిడ్డలారా, ఒక వ్యక్తికి కావలసినటువంటి 4వ మనస్తత్వం ఏంటంటే, ప్రభువుకి నాకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి అడ్డగోడలు ఉన్నాయి. మనిషిగా నీవు నేను చేస్తున్న పాపాల వలన ఆ దీవెనలు బ్లాక్ అయి ఉంటే, బంధింపబడి ఉంటే, ఆటంకాలు ఉంటే ప్రియులారా, పాప సంకీర్తనం చేసుకోవటం, పాపాలు ఒప్పుకోవటం మన కుటుంబ వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో ఎంతో అవసరమై ఉన్నది. ఇది చాలా ముఖ్యం. అనగా ఏం చేయాలంటే, ప్రభు సన్నిధిలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ మనస్సాక్షిని ప్రశ్నించి, మీ మాటలను, మీ క్రియలను, మీ మనస్తత్వాన్ని, మీ సంబంధాలను అన్నిటిని ఒకసారి పరిశీలించండి. పరిశీలించి దేవుని ఆజ్ఞకి విరుద్ధంగా కానీ, పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణకి విరుద్ధంగా కానీ, పరిశుద్ధాత్మ ఆలయమైన నీ శరీరానికి విరుద్ధమైనటువంటిది కానీ, తోడి ప్రజలకి విరుద్ధమైనటువంటిది కానీ, ప్రియులారా, ప్రార్థన చేయటానికి దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు ఆ దేవునికి నీకు మధ్యలో మనసా వాచ కర్మణ ఎటువంటి పాపము అనేటువంటి అడ్డగోడలు లేకుండా ప్రార్థన మీరు చేస్తున్నప్పుడు ప్రియులారా, పాప సంకీర్తనం చేసుకోవటం, ప్రభు సన్నిధిలో పాపాలు ఒప్పుకోవటం చాలా అవసరమై ఉన్నది. ఇది కూడా చాలా మంది వారి వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో, కుటుంబ ప్రార్థనలు కూడా చెయ్యటం లేదు. ఏదేదో విన్నపాల ప్రార్థన, నోటికి వచ్చే ప్రార్థనలు, ఆ బుక్కులో ఉన్నది, ఈ బుక్కులో ఉన్నది, ఆ పునీతుని, ఈ పునీతుల, ఆ నొవేనా, ఈ నొవేనా, ఇవి అన్ని మనం చెప్పుకుంటూ పోతూ ఉంటాం. ఒకవేళ ఇది మనకు అలవాటై ఉండవచ్చు. జపమాల ప్రార్థన కూడా టకటకటగా చెప్తూ ఉంటాం. ఇవి అన్ని చేసుకోండి. ఇవి అన్ని ప్రారంభించే ముందు ప్రియులారా, ఒక ఉత్తమ మనస్తవ ప్రార్థన కానీ, పాపాలు ఒప్పుకున్న వ్యక్తిగతమైన ఒక ప్రార్థన కానీ మీరు చేసి అది ఒప్పుకోవటం చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే ఈ యెహోషువ చేసిన ప్రార్థనలో 12వ వచనములో ప్రియులారా, వారు చేసిన కార్యం ఏమిటో
ఎందుకు ఆ ప్రార్థన ఆలగించబడ్డది, ఎందుకు ఆ ప్రార్థనకి వెంటనే జవాబు వచ్చింది, ఎందుకు దేవుడే తన బలమైన హస్తం అక్కడ దించి ప్రియులారా యెహోషాఫాతు విరుద్ధంగా దండెత్తి వచ్చినటువంటి ఈ అమోనీయులను ప్రియులారా మెయూనీయులను ప్రియులారా ఎందుకు దేవుడు పూర్తిగా నాశనం చేశారంటే ఇదే కారణం. విందామా 12వ వచనం. ఇంతటి మహాసైన్యము మా మీదికి రాగా మాకు వారిని ఎదుర్కొను సత్వ లేదు, మాకేమి చేయవలనో కూడా తోచుట లేదు. మేము నిన్నే నమ్ముకుంటేమి కనుక నీవే వారిని శిక్షింపమని మొరపెట్టెను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియులారా నిస్సహాయ అవస్థలో ప్రభు సన్నిధిలో ఆధారపడి చేసిన ప్రార్థన ఇదే. హెల్ప్లెస్. నీవు మాత్రమే మాకు తోడు, నీవు చేయి విడిచిపెడితే మాకు ఏ ఆధారం లేదు, నీవు ఒక్కడవే, నీవు మాత్రమే. ఇది బిళ్ళరా చూడండి ఆ వారి మనస్తత్వం. ఇంకా ప్రియబిళ్ళరా 5వది, ఆ ప్రార్థన జరుగుతూ ఉండగా అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే దేవుని పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపింపబడి ఒక మనిషి ప్రవచనం పలుకుతూ ఉన్నారు, సందేశం ఇస్తూ ఉన్నారు. ప్రియబిడ్డలారా ప్రార్థన అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే ఇట్స్ అ కమ్యూనికేషన్ విత్ గాడ్. కమ్యూనికేషన్ అంటే సంభాషణ, ప్రసంగం కాదు. ప్రసంగం అంటే ఒక వ్యక్తి కూర్చొని చెప్పుకుంటూ పోతారు. సంభాషణలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా చెప్పటం, వినటం. చెప్పటం, ఆలగించటం, మాట్లాడటం, వినటం. ఇది అటు ఇటు జరగాలి. ఇదే సంభాషణ అంటారు, కాన్వర్సేషన్ అంటారు. ఒకవైపు మాత్రం చెప్పుకుంటూ పోవటం కాదు ప్రియబిడ్డలారా కమ్యూనికేషన్. అందుకే నిజమైన ప్రార్థన ఏంటంటే ఆ దేవునితో ఒక వ్యక్తి చేస్తున్నటువంటి కమ్యూనికేషన్ అన్నమాట. అందుకే మీకు తెలుసు సామువేల్ చిన్నవాడుగా దీవస్తంభం దగ్గర పడుకుంటూ ఉండగా దేవుడు అతన్ని పిలిచాడు. సామువేల్ అన్నాడు. ఏలీ ఏమని చెప్పి చిన్నవాడిని పడుకోబెట్టాడు? దేవుడు నిన్ను మళ్ళా పిలిస్తే చిత్తం ప్రభు మీ దాసుడు ఆలగిస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పమన్నాడు. దేవుడు మళ్ళా పిలిచినప్పుడు సాములు అదే మాట అన్నాడు, చిత్తం ప్రభు మీ దాసుడు ఆలగిస్తూ ఉన్నాను. ప్రియబిడ్డలారా 2 కావాలి. ఒకటి మీరు ప్రే చేయండి, మీరు పాటలు పాడండి, దేవుని స్తుతించండి, దేవుని ఆరాధించండి, విన్నపాల ప్రార్థన చేయండి, పాపాలు ఒప్పుకోండి, వాగ్దానాలు క్లెయిమ్ చేసుకోండి, ఇవి అన్ని చేయండి. కానీ దేవుని స్వరము కూడా ఆలగించటానికి నీవు సైలెంట్గా, నీవు ప్రశాంతంగా మాటలు ప్రార్థనలు అన్ని ఆపేసి కనీసం కొన్ని నిమిషాలు. ఇది యాక్చువల్లీ మన కుటుంబ ప్రార్థనలు బిడ్డలారా ఈ ఒక అలవాటు మనకి లేదు. వ్యక్తిగత ప్రార్థనలు కూడా ఈ యొక్క అలవాటు మనకు లేదు. ప్రియబిడ్డలారా మీ ఇంటిలో మీ వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో ఈ ఒక అంశం మీరు రేపటి నుంచి ప్రారంభించండి. కనీసం ఒక 2 నిమిషాలు, ఒక 3 నిమిషాలు, 5 నిమిషాలు, ఒక 10 నిమిషాలు సైలెంట్లీ ప్రభువా నాతో మాట్లాడండి, ప్రభువా నీ సందేశం మాకు వినిపించండి, మాకు జవాబు దయచేయండి ప్రభువా, నేను ఏ అడుగు వేసుకోవాలి, నేను ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలి, నాతో మాట్లాడండి ప్రభువా అని. ప్రియబిడ్డలారా మనము ప్రభు యొక్క స్వరము ఆలగించటానికి కొద్ది టైం సైలెంట్లీ ప్రశాంతంగా మనం ఉండాలి, కేటాయించాలి. అప్పుడు దేవుని మెల్లని స్వరం
ఒకవేళ కొంతమందికి వినిపిస్తుంది, కొంతమందికి దేవుడు మాట్లాడుతున్నట్లు ప్రేరణ కలుగుతుంది, కొంతమందికి ప్రియులారా దేవుని ఆత్మ ప్రసన్నత వ్యక్తిగతంగా అప్పుడు పొందుకున్న టైం ఉంటుంది. దేవుడు తన కార్యాలు మన జీవితంలో చేసే టైం బిడ్డలా అది. మీరు 14 నుంచి 18 వరకు బిడ్డలారా అక్కడ మీరు ఈ వాక్యాన్ని మీరు వినండి, మీరు చదవండి. ఇప్పుడు మనకు టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం చదవటం లేదు. అక్కడ ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా దేవుని ఆత్మ ఆ ప్రార్థన గ్రూపును ఒక వ్యక్తికి ప్రేరణ కలిగించి ప్రవచనం పలికిస్తూ ఉన్నాడు. ఏం చెయ్యాలి అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. అనగా ఒక అశరీరి అక్కడ వినపడలేదు, అశరీరి వినపడటం లేదు. దేవుని పరిశుద్ధాత్మ ప్రార్థన చేస్తున్న ఒక వ్యక్తికి ప్రేరణ కలిగించి ఆయన నోటిని ఒక ప్రవక్త నోరిగా మార్చాడు. ఆ మాట విని ప్రియులారా ఆ దేవుని సందేశంగా అంగీకరించి వారు ధైర్యముతో వారి ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు. ఈ సైలెన్స్ ప్రతి ప్రార్థనలో కావాలి. సైలెన్స్, సైలెన్స్, సైలెన్స్. కరిస్మాటిక్ ప్రార్థన అంటే చప్పట్లు, గోళలు, పాటలు, అతి ఇతి మ్యూజిక్లు, పెద్ద ఎత్తున సౌండ్ అని అందరూ అదే అనుకుంటారు. యాక్చువల్ చెప్పాలంటే కరిస్మాటిక్ స్పిరిచువాలిటీ ఇస్ ఎ కంటెంప్లేటివ్ స్పిరిచువాలిటీ అన్నమాట. అన్న కరిస్మాటిక్ ప్రార్థన విధానం ప్రియులారా బయట కనిపించే ఈ గోళ, ఈ చప్పట్లు, సౌండ్ మాత్రం కాదు. అది ఓన్లీ ప్రారంభంలోనే స్టార్టింగ్. తర్వాత మెల్లగా కరిస్మాటిక్ స్పిరిచువాలిటీ లోతుగా మనం వెళ్తే అది సైలెన్స్ అన్నమాట. అందుకే స్తుతి, ఆరాధన రెండంటారు. ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్. ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ అంటారు. మ్యూజిక్ కొట్టి పాట పాడి చప్పట్లు కొడుతూ గంతులు వేస్తారు. వీళ్ళరా ఇది ఓన్లీ ప్రైజ్ వరకే. ప్రైజ్ చేయటానికి చప్పట్లు కొట్టాలి, పాట పాడాలి, ఎత్తున స్తుతించాలి, చేతులు ఎత్తాలి, అన్ని చేయాలి. ఈ ప్రైజ్ ప్రారంభములోనే తర్వాత ఒక వర్షిప్గా మారాలి. వర్షిప్ అంటే ఏంటి? ఆరాధనగా మారాలి. ఆరాధన ఎక్కడి నుంచి? హృదయాంతరంగము నుండి పైకి వచ్చే దేవుని పట్ల ఒక వ్యక్తికి ఉన్నటువంటి మనస్తత్వం, నిశ్శబ్దత. అక్కడ మాటలు అవసరము లేదు. అందుకే లోతుగా దేవుని ప్రసన్నత పొందుకున్న ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా ప్రభు సన్నిధిలో పెద్ద ఎత్తున మాట్లాడేవాళ్ళు కాదండి. ప్రశాంతంగా సైలెంట్గా దేవుని సందేశం స్వరమును ఆలగించి ఆయనతో లీనమై ఉండిపోయేవాళ్ళే. అన్యుల ఇంట్లో 1000 దినముల కంటే నీ సన్నిధిలో ఒక్కరోజు ఉండుట మేలు. అది పొందుకున్న దావీదు పలికిన మాట. ఏలియా ప్రవక్త హోరేబు కొండపై ఉరుములు, మెరుపులు, భూకంపము, అగ్ని, అతి ఇతి అన్నీ స్టార్టింగ్లో వచ్చాయి. చివరికి ఒక చల్లటి గాలి, ఒక మెల్లని స్వరం, ఏలియా నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు? ప్రియలారా, ప్రార్థనలో మీరు ఈ తపస్కాల దినాలలో మీ ప్రార్థన విధానంలో సైలెన్స్ లేదంటే ఈ రోజు నుండి సైలెన్స్, నిశ్శబ్దత మీ ప్రార్థనలో ఒక భాగంగా మీరు పెట్టుకోండి. అప్పుడు మీరు స్వరం పెట్టారు. ఎదుటి వ్యక్తికి మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇవ్వకపోతే ఎలా మాట్లాడతారండి? ఎదుటి వ్యక్తికి మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వకపోతే ఎలా మాట్లాడతారు? మీరు ఒకవేళ ఇప్పటి వరకు దేవుని స్వరం మీరు ఆలగించలేదేమో, నో ప్రాబ్లం. ఈ రోజు నుంచి దేవునికి ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి. ప్రభువా నాతో మాట్లాడండి. నిశ్శబ్దంగా కూర్చో. పిల్లరా, నీవు ఆయన స్వరం వింటావు. ఆమేన్, 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 ఆమేన్. ప్రియలారా, ఈ ప్రార్థనలో 6వ అంశం, అది 20 వచనములో ఉంటుంది.
అది ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, దేవుని యందు అచంచలమైన ఒక విశ్వాసం, నమ్మకం కలిగి ఉండటం. అది ఎంత అచంచలమంటే విందామా 20వ వచనం. ఆ ఒక్క మాటల్లో వారి యొక్క విశ్వాసం, వారి నమ్మకం అక్కడ చదువుతూ ఉన్నాం. మరునాటి ఉదయము వారెల్లరూ పెందలకడనే లేచి తికోవా ఎడారికెళ్ళిరి. ఆ ప్రజలు పైనమగుచుండగా యెహోషాపాతు, యూదీయులారా, యెరూషలేము పౌరులారా, మన దేవుడైన ప్రభువును నమ్మినచో మీకెట్టి ఆపదయు కలగదు. ప్రభువు ప్రవక్తల సందేశమును నమ్ముడు, మీకు విజయము సిద్ధించునని నుడివిను. ప్రియబిడ్డలారా, ఎంత గట్టి నమ్మకం చూడు. యూదియా ప్రజలారా, ఇజ్రాయెల్ ప్రజలారా, దేవుడు ఆల్రెడీ మీకు విజయం ఇచ్చేశాడు అని మీరు నమ్మండి. శత్రువుని ఆల్రెడీ దేవుడు మన చేతికి చిక్కించాడు అని నమ్మండి. మాకు విజయం కలిగింది అని విశ్వసించండి. చూడు, నడిపిస్తున్నటువంటి నాయకుడు రాజు పలికిన మాట చూడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ప్రార్థిస్తున్నటువంటి ప్రార్థన ఎటువంటి అనగా నిస్సందేహంగా ఉండాలి. ఇది ఆయన నాకు చేస్తాడు. ఈ ఒక విశ్వాసం కలిగి ఉండటం ప్రార్థనకి ప్రియబిడ్డలారా చాలా అవసరమైనటువంటి 6వ అంశం. ఇంకా చివరికి ఇంకొక అంశం కూడా. ప్రతి ప్రార్థన దేవుడు చేసిన మేలులకు కృతజ్ఞత చెల్లించి థ్యాంక్స్ చెప్పి ముగించాలి. ప్రియబిడ్డలారా, సాధారణంగా ఒక మనిషి మీకు ఏమైనా చిన్న ఒక సహాయం చేస్తే థ్యాంక్స్ అండి, థ్యాంక్స్ అంగిల్, థ్యాంక్స్ అమ్మా, థ్యాంక్స్ ఆంటీ అని అంటారా లేదా? నిజంగా హృదయం నుంచి థ్యాంక్స్ ఉన్నా లేకపోయినా కూడా ఉట్టిగా చెప్పేశారు థ్యాంక్స్. ఎంతమంది బిడ్డలారా, మీరు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా దేవుడు చేసిన మేలులకు థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ మీరు మీ ప్రార్థన ముగిస్తారు? ఒకవేళ ఇది మీకు అలవాటు లేకపోతే బిడ్డలారా, మీరు ఈ రోజు నుండి ఈ తపస్కాల సమయంలో ఇంకొక అలవాటు మీరు ప్రారంభించండి. అదేంటంటే, మీ ప్రార్థన దేవుడు చేసిన మేలులకు కృతజ్ఞత థ్యాంక్స్ చెల్లించుకుంటూ మీరు ముగించండి. యెహోషాపాతు యూదా యెరూషలేము నివాసులతో కలిసి చేసిన ప్రార్థన ఇదే. మనము 21, 22 ఈ 2 అంశాలు మనం చదివితే 2 ఆ వచనాలలో వాళ్ళు థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ దేవునికి స్తుతులు అర్పిస్తూ వారు వారి ప్రార్థన ముగిస్తూ ఉన్నారు. వాక్యం విందామా? 21, 22 వచనాలు. అతడు ప్రజలతో సంప్రదించిన పిదప కొందరు సంగీతకారులు సైన్యం ముందు నడుచుచు ప్రభువును స్తుతింపుడు, అతని ప్రేమ శాశ్వతంగా నుండునని పాడవలెనని ఆజ్ఞాపించెను. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రభువు చేసిన మేలులను పాటలతోనూ తాళమేళములతోనూ స్తుతించి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ వారు ప్రభువుని సన్నిధిలో నిలిచాడు. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ ప్రార్థనలో ఈ థ్యాంక్స్ చాలా చాలా అవసరం. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ 7 అంశాలు మీరు మీ ప్రార్థనలో కలిపి మీరు ప్రభువు సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తే, ఒక విషయం చెప్పనా, ఈ 5 నిమిషాల ప్రార్థన, 10 నిమిషాల ప్రార్థన, 2 నిమిషాల ప్రార్థన మీరు చేయలేదు. ఒక గంట సేపు ఒక రోజు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన కోసం కేటాయించండి. ఆ 1 గంట సేపుని 7 భాగాలుగా చేయండి ప్రియబిడ్డలారా. అప్పుడు ఆ దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ నడిపింపు వలన ఎంత చక్కగా మీరు దేవుని సన్నిధిలో ఉంటారో మీరే ఆశ్చర్యపోతారు. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఇటువంటి ఒక మంచి ప్రార్థన విధానం మీరు మీ ప్రార్థనలో అలవాటు చేసుకుంటే
నంబర్ 1, నేను 4 విషయాలు మీకు గ్యారంటీ చెప్తా. గ్యారంటీ. నంబర్ 1, యెహోషాఫాతుని దేవుడు దీవించినట్లు, ఆయన తన బలమైన బాహుబలం చూపించి బలాఢ్యులైనటువంటి సైన్యముల నుండి కాపాడినట్లు దేవుడు ఆకాశ ద్వారము తెరచి తన దూతలను పంపించి తన బాహుబలముతో నీ ప్రార్థనకి ఆయన తగినటువంటి జవాబు ఆయన మీకు ఇస్తాడు. ఆమేన్. ఇది మొదటి నా గ్యారంటీ. రెండోది ప్రియబిడ్డలారా, ఇటువంటి ఒక మంచి ప్రార్థన మనస్తత్వముతో నీవు ప్రార్థన చేస్తే నీ ముఖం దేవుని ప్రసన్నత వలన ప్రకాశితమగును. అనగా ప్రార్థన చేసే వ్యక్తి ముఖం ప్రకాశవంతమగును. నీ ముఖములో ఒక కళ ఉండదు. ఎందుకు? నీవు దేవుని ఎదుట కూర్చున్నావు, నీవు దేవుణ్ణి చూస్తూ ఉన్నావు, ఆయనతో సంభాషిస్తూ ఉన్నావు. ప్రియలారా, ఆయన సన్నిధి నుంచి వెలువడుతున్న ఒక కాంతి, ఒక ప్రకాశం, ఒక ప్రసన్నత వలన ఆయన ముఖ కాంతిలో నీవు ప్రకాశించబడతావు. ఆమేన్. కనుక ప్రార్థిస్తూ ఉన్నప్పుడు నీ ముఖము ప్రియలారా తప్పకుండా మారిపోతుంది. ఈ అనుభవం ప్రార్థన చేస్తున్న ఒక వ్యక్తికి తప్పకుండా ఒక గ్యారంటీగా దేవుడు మీకు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు. ఆమేన్. మూడవదిగా, మీరు ప్రార్థన నిజంగా నేను చెప్పినటువంటి ఈ యొక్క ప్రార్థన విధానం మీరు అలవాటు చేసుకుంటే ప్రియబిడ్డలారా, దేవుడు నీకు సహాయం చేయటానికి తన దూతలను పంపిస్తాడు. ఆమేన్. మీరు అనుకోవద్దు, ఇలా తెల్లని గౌన్ వేసుకుని ఈ దేవదూతలు చిన్న అమ్మాయిలాగా ఇలా ఎగిరి ఎగిరి వస్తారని మీరు అనుకోవద్దండి. దేవుడు ఎలా సహాయం పంపిస్తారో, ఎలా దేవదూతల ద్వారా సహాయం పంపిస్తారో, కొన్నిసార్లు దేవదూతలు నీ ఫ్రెండ్స్ లాగా, మీ ఇరుగు పొరుగు వారిలాగా, మీ తోడ్పొట్టువులాగా, మీ అమ్మలాగా, నాన్నలాగా, అపరిచితులాగా, కొన్నిసార్లు తెలిసినా తెలియకపోయినటువంటి ఎవరైనా ఒక మనిషి ద్వారా, ఎవరో ఒక వ్యక్తి ద్వారా దేవుడు తన సహాయాన్ని పంపిస్తారు. ఆమేన్. వారు ఒకవేళ మనిషిలాగానే నీ ముందు కనిపిస్తాడేమో, కానీ దాని వెనక ఉన్నటువంటి పవర్ ప్రియలారా దేవదూతలే. ఇది మీరు నమ్మాలి, ఇది మీరు నమ్మాలి. ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పనా? నేను పేరు ఊరని చెప్పట్లేదు. ఒక కుటుంబం ప్రియబిడ్డలారా మంచి ఒక ఆర్థిక స్థితిలో ఉన్నారు. వారి కుటుంబానికి ఏది ఆధారం అంటే ఆయన కట్టించిన కొన్ని రూమ్స్లు ఉన్నాయి, అదన్నీ రెంట్కిచ్చి ఆ కిరాయికి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇచ్చే నెలకిచ్చే కిరాయి వలన ఈయన తన కుటుంబం పోషిస్తూ నడిపిస్తూ ఉన్నారు. ఆయనకి ఏక ఆధారం ఇదే, ఏక ఆధారం ఇదే, వేరే లేదు. కరోనా వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే ఈ రెండుకున్న వాళ్ళందరూ వాళ్ళ ముళ్ళా మూట చదువుకొని ఊరు వెళ్ళిపోయారు. ఇది నిజమండి, నేను అబద్ధం ఆడలేదు. కరోనా వలన అరే మేమెందుకు ఇక్కడ ఈ రెండు కట్టుకొని ఈ సిటీలో ఉండాలి, ఎక్కడ ఉద్యోగం లేదు, మా ఊళ్ళో అయితే ఏదో ఒక కూరగాయలు కానీ ఏదో ఒక పొటాటోస్ కానీ ఏదో ఒకటి ఉడకబెట్టి మేము తిని బతుకుతాం, ఈ రెండు కట్టే అవసరం లేదు, ఉద్యోగం లేదు, పని లేదు, ఏది చెప్పేసేసి ముళ్ళముట చదువుకొని ఈయన రూములో ఉన్న అందరూ ఊరు వెళ్ళిపోయారు. ఊరు వెళ్ళిపోయి దాదాపు 1 సంవత్సరం పాపం ఈయన ఈ తన రూమ్స్ లో ఉన్న ఒక్కొక్కరు వెళ్ళిపోతుండే ఈయనకి ఇంకా పిచ్చిలేసింది. తర్వాత నిజంగా చెప్పాలంటే పిల్లారా తింటికి కూడా కరువు అయ్యేటట్లు పరిస్థితిలో ఈయన అయిపోయాడు. నాకు కాల్ చేశాడు, ఫాదర్ గారండి నా పరిస్థితి ఇలా అయిపోయింది, నా పరిస్థితి ఇలా అయిపోయింది ఫాదర్, నేను ఎవరికి మాట చెప్పలేను, మీకే చెప్తున్నా ఫాదర్ గారండి,
దయచేసి మా కోసం ప్రేయర్ చేయండి. ప్రియబిడ్డలారా, ఆయన నిస్సహాయ అవస్థ నేను విన్నాను, తెలుసుకున్నాను. నేను ఆయన కోసం ఆ రోజు నుండి ఒక 3-4 డేస్ నేను ఇక్కడ మాస్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నేను ఆ మాస్లో ఆయన కోసం ప్రే చేశాను. ఆయన కూడా ప్రే చేశాడు, ప్రభువా ఈ పరిస్థితిలో నీ దూతను పంపించి ఆయనకు సహాయం చేయమని ప్రే చేశాను. ఒక్క వారం తర్వాత ఆయన కాల్ చేశాడు, ఫాదర్ గారండి మీ ప్రేయర్కి చాలా థ్యాంక్స్ ఫాదర్. ఎవరైతే ముళ్ళ మూట ఎత్తుకొని ఊరు వెళ్ళిపోయారో వారు పోయి నేను దాదాపు 1 year ఇబ్బందులు ఉన్నాను. ఇప్పుడు నా అన్ని రూమ్స్ ఫుల్ అయ్యాయి ఫాదర్ గారండి. వారు నాకు ఇచ్చిన మొదటి అడ్వాన్స్ ఇదిగో నేను దేవునికి కానుకగా 10వ భాగం ఇస్తున్నాను స్వామి అని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చి నాకు ఆ అడ్వాన్స్ వచ్చే అమౌంట్ నుంచి 10వ భాగం కానుకగా ఇచ్చారు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నేను చెప్తున్నాను కదా, దేవుడు తన దూతల్ని పంపించి నీకు సహాయం చేస్తారు. చివరిగా 4వదిగా అంశం ఏంటంటే బిడ్డలారా, నీవు ఏ పడిపోయే స్థితిలో ఉన్నా, నీ ఆత్మీయ జీవితం డెడ్ బాడీ లాగా, శవంలాగా మారిన, ఏ ఒక్క చిగురు ఎక్కడ కనపడకుండా ఎండిపోయినా, ఎడారిలాగా ఉన్నా బిడ్డలారా, ప్రార్థనలో నీవు చిగురింపచేసి నీవు నిలబడతావు. ఆమేన్. గరుడ పక్షుల రెక్కల మీద ఆయన నిన్ను ఉంచి ఎండిన ఎడారిలో ఇలా ఏరును పారేలాగా దేవుడు చేస్తాడు. ఆమేన్. ప్రియులారా, ఎండిపోయిన మొద్దుని చిగురింపచేసేలాగా దేవుడు చేస్తాడు. ఆమేన్. ప్రార్థనలో శూన్యమైపోయిన నిన్ను దేవుడు మళ్ళా నిలబెడతాడు. ఆమేన్. प्रभु ने आपको खड़ा कर देगा. बिलीव दिस. ఈ 4 రిజల్ట్ మీరు మీ ప్రార్థనలో పొందుకుంటారు. నేను చెప్పాను, నెంబర్ 1 ప్రియబిడ్డలారా, ఆకాశ ద్వారములు ఆయన నీ కోసం తెరుస్తాడు. రెండవది చెప్పాను, నీ ముఖం ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది. మూడవదిగా నీకు సహాయం చేయటానికి దూతల రూపములో దేవుడు మనుషుల్ని పంపిస్తారు. 4వది, ఎండిపోయిన, చితికిపోయిన, నాశనమైపోయిన శవం లాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా నీకు చిగురులు, కొత్త ఆశలు, కొత్త జీవం, నూతనత్వము ఆయన కలిగిస్తాడు. ఆమేన్. ఈ 4 కార్యాలు ఈ తపస్కాల 40 రోజుల ప్రార్థనలో నీవు పొందాలి. ఇది ఒక తపనగా పెట్టుకోండి, ఇది ఒక ఆశగా పెట్టుకోండి, ఒక నిరీక్షణగా పెట్టుకోండి. అప్పుడే బిడ్డలారా, ఇందుకు ముందు సంవత్సరాలను చేసిన ఏ తపస్కాల కార్యములైనా అదాన్ని పక్కన పెట్టండి. ఇది నూతన దేవుడిచ్చిన ఒక తపస్కాలం కాబట్టి తప్పకుండా 40 రోజుల తర్వాత మీరు సాక్షిగా నిలబెడతారు. ఫాదర్ గారండి, మీరు చెప్పే వాక్యం నేను విన్నాను, నేను అలాగే చేస్తూ వచ్చాను, ఇదిగో దేవుడు నాకు సహాయం చేశాడని మీరే సాక్షి చెప్తారు. ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకోండి, ప్రార్థన చేసుకుంటాం. పరిశుద్ధాత్మదేవ, మీకే స్తోత్రం, స్తుతి, ఆరాధన. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా, రోజులుగా మేము ప్రార్థన చేసుకుంటూ వచ్చాం. కానీ ఈరోజు ఒక మంచి ప్రార్థన విధానం ఈ తపస్కాలములో మాకు నేర్పించేందుకు స్తోత్రం ప్రభువా. మేము ఈ ఒక్క నూతన విధానం మేము ప్రారంభించి నీలో బలపడి, స్థిరపడి, సాక్షిగా నిలబడేలాగున ఈ బిడ్డలను దీవించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 బిడ్డలారా, మనం అర్పణ సమయంలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం. ప్రార్థనకి నీకున్న అన్ని ఆటంకాలను, నేను చెప్పిన అంశాలను ఈ బలిపీఠ మీద కానుకగా అర్పించి మనం ప్రార్థన చేయబోతున్నాం.
ప్రభు అర్పించనా, అంజలి ఘటించి అర్పించనా, అర్పించనా ప్రభు అర్పించనా, అంజలి ఘటించి అర్పించనా. సహోదరి సహోదరులారా, మనము అర్పించి ఈ బలి సర్వశక్తి గల పెదైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమైనట్లా ప్రార్థించుదము. ప్రభు తన నామాస్తుతి మహిమలు కొరుకును, మన ప్రయోజనము కొరుకును, తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనము కొరుకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ అర్పణ వేళలో ఉపవాసము, ప్రార్థన, దాన ధర్మ క్రియలు అని 3 స్తంభాలను ఈ ప్రభువుల సన్నిధిలో కానుకగా అర్పించి మీరు ప్రార్థించండి. ఈనాడు వాక్యంలో ధ్యానించినటువంటి ప్రార్థన అంశాలు అన్నీ కూడా మీ జీవితంలో అలవరుచుకోవటానికి దేవుని కృప కోసం ప్రార్థించండి. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి భోజనం స్పాన్సర్ చేసి ఈ మంచి వాక్య సందేశాన్ని తపస్కాలంలో మీకు అందించిన కుటుంబాలు వడ్రాణ నాగరాజు అని శోభారాణి కుటుంబాన్ని, సుందరి కుటుంబాన్ని, గాత్రెడ్డి జయ కుటుంబాన్ని, బురుగు భాస్కర్ అండ్ ఆన్ని నిహారిక కుటుంబాన్ని, కుటుంబ సభ్యులను ఈ బలిలో జ్ఞాపకం ఉంచుకుని వారి కోసం మనం ప్రార్థిస్తాం. అలాగే పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించిన కుటుంబాలందరినీ, బర్త్డే జరుపుకుంటున్న వారిని, వివాహ వార్షికోత్సవం జరుపుకున్న వారిని, ఈ మాసంలో పాల్గొన్న మీ ఒక్కొక్కరిని కూడా దేవుడు హేరాళముగా దీవించి ప్రార్థన శక్తి, ప్రార్థన బలం ఆయన మీకు అనుగ్రహించాలని మనం ప్రార్థిస్తాం. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఏలిన వారి మీతోను ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ అందురుగాక. మీ మనస్సులను మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వార పావన పిత సర్వశక్తిగల ఉన్నత సర్వేశ్వర, మా ఏలిన వారిని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. శారీరక ఉపవాసము వలన మీరు మా దుర్గుణములను అణచివేయించు ఉన్నారు, మా మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుచు ఉన్నారు, పుణ్యమును దాని బహుమానమును మీకు వసగుచ్చు ఉన్నారు. వీని అన్నిటినీ క్రీస్తు ద్వారా దయచేయచ్చు ఉన్నారు. వారి ద్వారా దూతలు మీ మహత్వమును పొగడుచు ఉన్నారు, అధిపతులు ఆరాధించుచూ ఉన్నారు, శక్తివంతులు వణకుచూ ఉన్నారు. పరమందల వందలి బలవంతులను ఆనంద పరవశులను భక్తి జ్వాలకుని ఏకీభవించి ఉత్పొంగుచు మీ స్తుతులను పాడుచూ ఉన్నారు. వారిలతో మా స్వరము ఏకము చేసి దీన భావముతో నిన్ను స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున ఔసన్న, ప్రభు నామమున వేంచేయు వారు ధన్యులు. మహోన్నతమున ఔసన్న. ప్రియబిడ్డలారా, పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం మనం ప్రార్థిస్తాం. మనకి అచంచల విశ్వాసం కలిగించు ఆత్మ నడిపించాలని కోరుకుందాం. పావన పిత, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంత మేము శోధించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమును పునరుద్ధరింప చిత్తగించితిరి. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇది మా నాథుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే
ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకునినప్పుడు అప్పము నందుకుని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజనానంతరం పాత్రము నందుకొని మరల మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము ఈ అప్పమును భుజించినప్పుడల్లా ఈ పాత్రము నుండి పానం చేయనప్పుడల్లా నీవు మరలా వచ్చు వరకు మేము నీ మరణమును చాటెదము. కనుక తండ్రి యేసుక్రీస్తులో పాట మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితము సగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాం. మీ సముఖను మోకరించి ఈ పరిశుద్ధ బలిని ఈ శుక్రవారం నాడు అర్పించడానికి మమ్మల్ని పాత్రగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీరక్తములో పాలేవారుగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అభిషేకించి బలపరచి ప్రార్థన వీరులుగా నడిపించమని ప్రతిమాల కొడుచున్నాం. ఏలిన వార ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును పూల ఆంతని అగ్రపీఠాధిపతులను తదితర పీఠాధిపతులను గురువులను మఠగన్యులను నీ సేవకులు సేవకులందరినీ విశ్వాసమందును ప్రేమయందు ప్రార్థనయందు స్థిరపరచండి. ఉత్థానమగదమును అన్నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను మీ కనికరమును చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. ప్రభు ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించిన కుటుంబాల నుండి చనిపోయిన ఆత్మలకు నిత్య విశ్రాంతి దయచేయండి. స్పాన్సర్షిప్ చేసిన బిడ్డల కుటుంబాల నుండి మరణించిన ఆత్మలకు నీ నిత్య రాజ్యములో భాగము దయచేయండి. ఉద్ధరించడములో ఉన్న ఆత్మల కోసము దిక్కులేని ఆత్మలను మీ సన్నిధికి చేర్చని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నా. మేము కూడా ఒకరోజు మీ సన్నిధికి చేరి నీతో కలిసి నిత్యానందం అనుభవించి భాగ్యం పొందుతాము గాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. బట్లారా చేతులపైకి లేపి మనం ప్రభు సన్నిధిలో ఆయన్ని కనపరచి ఆరాధించుకుందాం. వారి ద్వారా వారితో వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా పరిశుద్ధాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవా మహిమలు మీకే కలుగునుగాక. ఆమేన్ ఆమేన్
ప్రభు యేసుక్రీస్తు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన భక్తితో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, నీ నామం పూజింపబడునుగాక, నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరును భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపు. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులు మీరు మన్నింపు. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలిన వారు అన్ని కీడల నుండి మమ్మల్ని రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో ప్రార్థన చేయటానికి సైతాన్ని కలిగించిన ప్రతి ఆటంకములు, సోమరితనము, నిద్రపోతుతనము, నిరుత్సాహము, వాయిదా పెట్టటము, ఇష్టము లేనితనము, అనారోగ్య అవస్థ అన్నిటి నుండి ఈ బిడ్డల్ని పూర్తిగా నీవు విడిపించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు రెండవ ఆగమను నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానం కొసగుచున్నానువని మీ అపోసదు వచించిన ప్రభుని యేసువా, మా పాపములను బలహీనతలను పాటింపక ఈ వీళ్ళందరి విశ్వాసమును, వారి ప్రార్థనలను, ఓర్పును, సహనమును, తపస్కాల క్రియలను కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ, వీరి కుటుంబాలకు నిజమైన శాంతిని, సమాధానమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో ప్రార్థన చేయనప్పుడు నీ గదిలో ప్రవేశించి తలుపు మూసుకొని అదృశ్యుడై ఉన్న మీ తండ్రిని ప్రార్థింపము అని బోధించిన క్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములు భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. ప్రియబిడ్డలారా, నిశ్శబ్దంగా ఈ సమయంలో రేపు సోమవారం నుండి ప్రారంభించబోయే తెలుగు ధ్యాన వడకము సప్త సంఘాలకి ప్రభు సందేశం బోధిస్తున్న వారిని, ధ్యాన వడకంలో పాల్గొన్న కుటుంబాల కోసం ఈ నిశ్శబ్దంగా మీరు కాసేపు ప్రార్థనలో ఉండండి. ఇది పవిత్ర ప్రసాదం, ప్రభు యేసుని త్యాగం. ఇది పవిత్ర ప్రసాదం, ప్రభు యేసుని త్యాగం. రండి రండి ఆరగించండి, రండి రండి ఆరగించండి, జీవం పొంది రక్షణ పొంది జీవించండి, జీవం పొంది రక్షణ పొంది జీవించండి. ఇది పవిత్ర ప్రసాదం, ప్రభు యేసుని త్యాగం. ఇది పవిత్ర ప్రసాదం, ప్రభు యేసుని త్యాగం. ప్రార్థించుదము. యేసయ్యా, గెత్సెమనే తోటలో ఏకాంతముగా
ప్రార్థించి తండ్రి చిత్తము తెలుసుకొని ఆ చిత్తానుసారికి తనను తాను శరములు వంచినట్లుగా ప్రభు ఈ మాసంలో పాల్గొని దేవుని వాక్యాన్ని ఆలగించిన బిడ్డలు వారి ప్రార్థన జీవితములో బలపడి నీ స్వరమును ఆలగించినట్లు చేయండి. ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ వారిని బలపరచి తపస్కాల ప్రాయశ్చిత్త ఆచార్య క్రియలను దీవెనగా మార్చండి. ఈనాడు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసిన 4 కుటుంబాలను, పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించిన కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించండి. ప్రత్యేక మా ప్రార్థనా సాయం కోరిన ఎంతో మంది బిడ్డలను ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ యోగ్యత ద్వారా ఆశీర్వదించండి. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మందరిని మీ కుటుంబాలను సదా దీవించి కాచి కాపాడి నడిపించునుగాక, ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో ప్రార్థనలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, గమనించండి, రేపు సోమవారం మొదలుకొని శుక్రవారం 22 నుంచి 26వ తారీఖు వరకు మన తెలుగు ధ్యాన వడకము ప్రారంభించబోతుంది. సప్త సంఘాలకి దేవుడు ఇచ్చే సందేశం ఇదే మన ముఖ్య ధ్యానాంశం. ఈ తపస్కాలములో దేవుడు మీకిచ్చే సందేశాన్ని వినటానికి సిద్ధపడండి. ఈ తెలుగు ధ్యాన వడక సమాచారము అందరికీ అందించండి. 5 రోజులుగా ఉదయం 2 గంటలు, సాయంకాలం 2 గంటలు ఈ తెలుగు ధ్యాన వడకములో మీరు పాల్గొనండి. ఈ ధ్యాన వడకం కోసం మేమందరం 2700 కుటుంబాలు మీకోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. మీరు ప్రార్థనలో ఉండండి, దేవుని స్వరాన్ని ఆలగించండి. అలాగే ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసి ఇంటింట సువార్త పరిచర్య ఈ తపస్కాల మొదటి వారం చేస్తున్న కుటుంబాలు వడ్రాణ నాగరాజు అని శోభారాణి, సుందరి, గాతిరెడ్డి జయ, బురుగు భాస్కర్ అండ్ ఆని నిహారిక. ఈ 4 కుటుంబాలకి డివైన్ మెసేజ్ సెంటర్ తరపున బెన్నీ ఫాదర్ స్పెషలీ మీకు థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మీరే సువార్థికులుగా ఇన్ని వేల మందికి మీ ఇంట్లోనే కూర్చొని మీరు సువార్త బోధిస్తూ ఉన్నారు. దేవుడు మిమ్మల్ని గొప్పగా దీవించునుగాక. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే అండ్ దేవుడు అబండెంట్లీ బ్లెస్ యూ. నడిపించు నానావా నడి సంద్రమున దేవా, నవజీవన మార్గమున నా జన్మ తరింప. నడిపించు నానావా